دیالکتیکا اوین و جنگا کردستانی هاتنا پیشمرگا تاکو بهیزن پاراستنا گل را هماهنگی بکن نیشانه کی جنرخ یکیتیا کردستانی چیک رو بو و خاطو بو درست کرن دما لهمبر ریخستنا دولتا اسلامی سکنین دما او ریخستن خواست کوبانی زفت بکه و تیگهشتنا درونیا جواکیو و چاوانیا تیگهشتنا وی جه ریوبرکرنا آلوزین مرووی را و ناسکرنا وی براهشتنا زور بدی و بو بلاتن ین جه جنگن سرکاریتی واتین او جنگ مینا کلم و رکبریه که راد وستل پیش جیانا روژانه و ده هلا مرو بهتر بمرنه و برامه جبر جدست چونا نیزکان و بندک هیه ببرکتنا نرخ جیان و جیان کرنه و گریداییه و هر وها نرخ تیگهشتنا لگل مرووان و تشتیکو ده هیینه ده هیه مینا راست هاتن و نشکاویان گوهارتنا چارانوس و هشمندی او وبونا هزران جبر کو بویر نرینه به درباسمونا دمه و سازکن و هرچی کلام و زحمتی تینا مروف جی وی بروا رامان بنو مجول بونه دبه و هر وها ترس درباسی هندره وی دبه جبلی ترس او اوینا آکو پشتراست که ترس و برخودانه و درخستنا به وی و داینا کد جبو برکتنا ریا جیانی و لور میجی ششتن دیار دبه و دا گردنا میجی پوچ به باندورن گوتارا اولی آتن رو تا کس پشتی وی مینا درنده کی به پرگاله کی مینا مرووان درکوه و لگور وی پرگاله گلک نیشان هنه جه فرحبونا خرابیه و به تندرویه واتجه بونه مینا دوار و لاورن چولان تینا ریوبرن تاببنا آلاوکی جبو گوهرتنا نقشه و رجیمان و سحنه که جه بداوی کرنا جمار کرنا مزنان راه اف جنگ اوینه دپرکینه و اوین داران جک شوتی دکه پشت را وانا دکه فرتک جیواکی را دبن هلبست ستران رومان جبر اون دیروکی و به همی کینو و چکن خوین جهرکری جروان بیجی و تیگهشتن جه دقا پیروزبونه بتیبداری قرآنی لگور برکتون و آلی خواه بیک آنین و پر جنگ و بزدان لدره کو بری خواده بلاو کرن ام میزه دکن کو تندروی حول لدواتیا هفجیانه هست بنا به آشتی بونه لجم جواق و جیانه بکوشه اف اول پرستی ده چارچوب آخافتنا هنک چکدارین کرد لسر ده چارچوب تنازی و لاقردی جی آستین رامان بونه لجم جهادیان دما بازدن اگر تلیلیه جنه که چکدار بپیسن دباوریا وانا دا او اگر به دست جنه که بمرن و جه بهشت به پار بن و دور دا دیار دکه رامان برگریه جه رامان کوژ تاریا دیرو که درنده و درکتی و دور دا جی سیاست دبه دستی که کی جه درخستنا زورداریه و گفتانا مروون دل آرام اف پاشماویا اولی سیاسی به دولمندی و هزا خواه روان بیجی و نافداره و خستناوی ده گوتارا آجوتنه لسر زورداریه و پیک آهاتیه و لسر روانبیجی آپاشیه مال دکره و بری خواد ده جنگه لسر بینگه هاکو ای شر دکه او نونره خودیه و خاتیه او لکار دوشانا ریبازن وینا یینکو ده قرآن ده هی نتنه ده پرتوکه داله بله مزنن اولداران دبینن جی به جهاد و پیک آنینا آینت بزوره و دستی که پیروزه دوی هبه جبو و شانا اسلام لسر ریبازا پیشیان ینگی هیشتنه گلک دوران و طالانیه خواه بوک گرنه و بناف کربون
û girêdana pîrozî li serdbûnê ve ew bixwe zikmaka bedkariyê ye û ew baweriya kûr hişmendiyê xistibû girtîgehê û xîlkê tariya xwînî û temaran giran lê kiribû û bergirî li nirxên hebûnê û hevjiyana civakî karekî birêk û pêk û girîng e li hember dîrokiyan. Ew bixwe dibe mijara rûmana niştîmanî. Yê diyar dibe bi têkoşîna civakê û rizgarbûna wê ji serdbûna desthilatî û olî û cîgirkirina jêhatîbûna a li dijî tarîbûna îslamî zor girîng e û rê li pêşiya îslamkirina civakê û wendabûna wê di dîrokê de digire. Dema dikeve di nav reftaran de yên hişmendiyê, birûbûna valahî û derbazkirina li dîlbûn û pêreviyê. Şer bi tundirawan re nehêsane. Vegerandina navenda bajarê Kobanî piştî şerên dijwar, nîşanên nû ji hevgirtineke nû re nîgah kiribû. Hatibû nîşandan bi serkeftina xwediyên erdê û nûkirina girêdana wan bi welêt re û pêşbirka gêncan ji bo wergirtina şehadetê. Ev tişt nîşaneke giring e di jiyana gelan de, bi paldana li ser mînakeke Kurdî gelerî, ga dimre çerm dimîne, mêr dimre nav dimîne. Wergirtina xelata nirxan armanceke buha ye. Bergerên welatan dikine pêş çavên xwe û dibînin ew kêfxweşiyeke hundirî ye, dema bi dest xwe dixînin û kêfeke serkeftinê derbas dike û di dîrokê de gotin û ravekirina heyî bi kêr naye, bibe destikek ji zanîna demê re, bi qasî wêjeyên mirovî û bi taybet jî rûman, ji ber ew rewan hest û raman pêşkêş dike û ji ber ku bi huner ve girêdayî ye, ji ber ew rewan hest û raman pêşkêş dike û ji ber ku ew huner ve girêdayî ji dîlbûna qezenckirina siyasî û bîrdozî ve rizgar bûye û tu felsefe di tiştekî de hatiye pîrozkirin nîne, ji ber dibe pût û destikekê ji bo çewsandina nasname û ramanên kesên din, dewsa ku pê bête geşepêdankirin. û zodarî ji pîrozbûnê dixe. Pê tê hilandin, ji ber ku ji ber kesê bawermend ji bîrdoziya xwe pêva tiştekî namîne û xalê metirsiyê ji vir ve diyar dibe. Ji ber yê bawermend cuda nake di navbera hatinrêza xwe û hatinrêzên kesên din û di baweriyên xwe de dibîne mîna kêrin birek dijminatî dikişîne û her wiha ser jê dike û ev tişt di seriyên tundirew de tev digere û tiştê ku di hizrê wî de dizîvire ewa meyldariya xwe ji dîroka dirindî re û rêyên azarkirin û bikaranîna baweriya olî di xizmeta berfirehkirin û serdbûnê de li ser çaranûs û hatinan û ketina ti serpêhatiya da çalakbûna ramanî li cem cîhadî bingohê hevdû xistibû û wî bi rêva ku birûbû li girtîbûn û radestbûnê ji beraxaftina olî û danîbû li pêş çavên xwe de mirinê ji bona dîtina bihuşt û periyan. û şerê çi dijmin karekî an cûdekarekî wî binav dike hevrîçker an olberdayî. Ev gotar ketibû jî di ramana sosyalîzma şûreşgerî de yê reweşta xwe ji hinek reftarên gotara olî ve wergirtibû û ew jî pala xwe dide li ser mêjî şuştinê û balkişandina bijareya zigurd û kêncan ve. Li kêlek xwedawendî kirina serok û kirina wî mîna mehdiyekî li bend mayî. Rewşa êlî hîşt ku civak amade be ji çêbûna hinek pêngav di jiyana xwe de derbarê jiyanî de. Lê dwarê romanan de wê ew pêngav sîndar bin bi hebûna desthilateke siyasî, ramanê ta kes radiwestîne wî neçar dike ku tiştê desthilat dixwaze ew bêje, ne tiştê ku ew dixwaze bêje.
و لڤر دا هشمندiyên destajû pir dibin û berketiyên cuda kêmtir dibin û diyarkirina lehengiyên cemawerî ew jî hatibûna netewî û mirovî geş dike û piştrastkirina têkoşîna gelê Rojava û Başûrê Kurdistanê di rûbirûbûna tundrewiya holî da giringiyeke xwe cîhanî heye ji ber têkoşîndariya terorê ji dergeha welatê bindest va pirsgirêka Kurdî dûriyeke diyar dabûyekî û birêya wê hestên nefret û heznekiriyê ji aliyê Tirkan ve gur kiribû û karê siyaseta Tirkî ketibû di çarçova rûbirûbûna çaranûsa berzbûyî ji pirsgirêkê re û kêşeya demokrasî û vebûnê li ser azadiyan û ev tişt jî siyaseta dewletên herêmî sersima kir û hiştibû têkeve di rewşa bizdan û çavsûriyê de û rabû dest bi êrişê bike li hember wê terora a ku sînoran derbas dike. Li gor pesendayîna wê Tirkî û PKK dibin di nav du kevanan da. Bi çavê metirsî û jdîliyê ji ber vê yekê tomarkirina wan lehengiyan û kirina wê di hişmendiya mirovê rojhilatına wîn da bi giştî û yê Kurdistanî bi taybet alîkariyê dike gelek bi teblîkirina cudahiyên bijardeyan di pêvajoyê pêşa saziya jêhatîbûnê a dijî rejîmên bizdan û gelemperetiyê ye. Hukûmên cîhadiyan Mîr ji wan hinek ji wan jî ji girtîgehên cuda a rejîmên herêmiyên serkûtker derketibûn bi awayekî taybet û hatin kedîkirin û derketibûn bi mebesta ku bibine destikên gef û fişar û bizdankirina xelkên cîgehî û piştra destikên bandor li ser xortên zigurd ji hemî deverên cîhanê ve. Ji Ewropa, Asya, Afrika bigire ta Avustralya û Amerîka ve. Ev teroreke cîhanî û birêk û pêk e. Kesên sûd wergirtî ji guhertina nexşeyên wêna birêva dibin û danîna nexşeyên din li gor a ziwer û berjewendiyên wanî dûr û birêva dibin û danîna nexşeyên din li gor a ziwer û berjewendiyên wanî dûr û Ewropa karibû Almanya wek nimûne birêya lev'anîna xwe bi Tirkiye re xwediyên hevsengî û şiyan bikişîne cem xwe pêlên penaberan 2015 û ji wan re bernameyên têkelbûnê danîbûn ta karibin birêya koçberî û mayîna xwe bibine destên karker pêdivî û kêmaniyê dewletên xwe bigirin û ev yeka tam girêdayî ye bi pêwîstiya gurvedana cengan li deverên mîna Sûrî, Iraq, Efganistanê, Libya û Yemenê û ji bilî wana ji deverên belengaz û têkçûyî ve û ev yeka jî gerentiyê dide wê ku çekên xwe bifrûşe û hemî van pirsgirêkan firotina çek, penaberan û terorê a ku sînoran derbas dike girêdayî ne bi pêdivîya dewletên serdest di warê aborî da ta ku Sûdê ji bûbelatên bijardeyên xizan wergirin yên derdên fişara rejîmên xwe yên serkûtker dikişînin û hebûna komên tundrew yên ewlehiya wêna berdewam dixine dibin gef û metirsiyê de û wana dihêlin koçber bibin ji bo dîtina pêşerojeke baştir ji nifşan re. Ewa siyaseta şandina alozîyan û gerentiya hebûna wan û ev yeka gerentiyê dide hebûna hêza wê û bazara çekên wê ji demeke dirêj re. Ev e sermedariya bêsînor. İslama siyasî birêva dibe û Îran û Tirkiye dihêle bibine her du bi vewr û di rojhilata navîn de. Muqayît dibe li ser mabûna rengê kevînşûpî û sosyalîst bi wêneyê xwe yê lawaz û nîgaşî ve û yê tevger û rêveberkirina pîs wê kurmî kiribû û her wiha belavbûna gendelî û dûrkirinê di saziyên xwe de heta pileya hilweşîn û ji hevketinê ji ber ku tiştê pereya siyasî a hevbend bi aborî re pêk tîne nikare bêrdoziyên heyî û a ku li ser propaganda hêvûtinê û reftarên gelemperatî çêbûye pêk mîne û zorenga îro tê nasîn di ser gefxwarina aboriya dewletê. Terora pîroz tê birokeftin
bi teroreke dij. Cudabûn di navbera her du teroran da ku ayekê dirinde ye jiyanê jê dibe û a din pêdiviyeke bergiriyê li jiyanê dike û her tim daxwaza wê dike û Daeş nûnera Tirkiye bû di şerê xwe da li hember Kurdistaniyan û sware bû ji bo şerê Kurdan. Nakokiyê di mala Kurdî da diqewime birêya danîna gazindan li ser hevdû û xweşuştinê ji berpirsyariyê di warê gel da û rewşa parçebûna siyasî zehmetiyên bi duhev da anî û tiştê qewimî bi sedemeke nezindî ji parçebûna siyasî û hebûna valahiyên civakî û nezanîkirina bîrdûzî diyar dibe. Bi xwedawandîkirina serkêşên giyanî dewsa cîgîrkirina ramaneke netewî rast serekew diyar. Naye kurtazkirin bi hinek kes û nîşan. Ev pevçûna xwînî nezanî û nezanîkirin girstir kiribû û ji cîhanê re tekez kir ku heta roja îro qanîn heye ku şerên mezin bi navê Xwedê bêr darxistin, ji ber evyeka hîn çê dibe û bi xurtî tê xwestin û bi sedan ekranên olî, sazî û komelên nepenî û aşkere hene û ev ragihandina ku ji hirê berdide hişmendiyan û ev gotara olî yê nehatibû guhertin û taraja îro lêvegera İslamî bi sernavê El Ezher tucar mukur nekir ku Daeş dûrî mislimantiyê ye, tenê got ew mislimanin û çênabe em wan gunehkar bikin, ev jî wate dide bi berdewamiya qurbaniyan û cîgirbûna zordariyê mîna çandeke pîroz e di hundirê civakên rojhilata navîn da û yên ku li deverên xizan û barketî da dijîn û bi şer û girtinheviyê berdewam va têne û bi şer û girtinheviyên berdewam va têne gefdankirin.